प्यारे विद्यार्थियों, प्यार भरी सत श्री अकाल। मैं रमनीक सिंह, लैक्चरर फिजिक्स, अरनी वाला शेख सुभान। लास्ट टाइम बेटे आपां जिहड़ा कीता सीगा प्रोपेगेशन ऑफ एरर, द डिफरेंट मैथड्स, एडिशन, सबट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन। ठीक है जी। एडिशन के केस च आपां कीता सी बेटे भी एक्स इज इक्वल टू ए प्लस बी होवे तां एरर कितनी होएगी, डेल्टा एक्स इज इक्वल टू डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी। जे सबट्रैक्शन होवे तां एरर कितनी होएगी, डेल्टा एक्स इज इक्वल टू डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी, एब्सोल्यूट एरर ऐड होएगी। जे मल्टीप्लिकेशन होवे ए मल्टीप्लाई बाय बी तां परसेंटेज एरर की फॉर्म च कढ़िया सी डेल्टा एक्स बाय एक्स मल्टीप्लाई बाय 100 किंदे बराबर होएगा बेटे डेल्टा ए बाय ए मल्टीप्लाई बाय 100, फिर एडिशन ही होनी है, प्लस डेल्टा बी बाय बी मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक है जी। तो जे यही अपने को सॉरी ए डिवाइड बाय बी दिता होवे तां अपने को की सी परसेंटेज एरर कितनी आई सी बेटे, डेल्टा ए बाय ए इंटू 100। कहने मतलब जो नीचे वाली टर्म भी उपर ही चली जाती है ऐड दे विच, डेल्टा बी बाय बी इंटू 100। ठीक है जी। फिर असी कीता सी भी जेकर पावर की फॉर्म च दिता होवे ए दी पावर एन, बी दी पावर एम डिवाइड बाय सी दी पावर के, तो एरर कितनी आई सी, डेल्टा एक्स डिवाइड बाय एक्स इंटू 100 इज इक्वल टू एन अगे आजू डेल्टा ए बाय ए इंटू 100। ठीक है जी। प्लस एम अगे आ जाएगा डेल्टा बी बाय बी इंटू 100 प्लस के अगे आ जाएगा डेल्टा सी बाय सी इंटू 100। ये असी मैथड है जोड़े वो कर चुके हैं। अज आपां जिहड़े इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स है, ठीक है जी, इस चैप्टर दे वो असी सॉल्व करांगे। ठीक है जी। लो बेटे फस्ट न्यूमेरिकल है जोड़ा, उनकी स्टेटमेंट आप देखते हैं की है। टू लेंथ्स ऑफ द रॉड आर, कोई रॉड है उन्होंने लेंथ है जड़ियाँ अपने को दित्तियां हुई हैं। L1 इज 15.2 प्लस माइनस 0.2 सेंटीमीटर, L2 अपने को दिता है 10.7 प्लस माइनस 0.3 सेंटीमीटर। ठीक है जी। करना की है, फाइंड द डिफरेंस ऑफ द लेंथ ऑफ टू रॉड्स विद लिमिट ऑफ एरर्स। की कैलकुलेट करना है, डिफरेंस। ठीक है जी। आ वैल्यू आपां की करिए, चलो डिफरेंस ऑफ टू रॉड्स है जड़ियाँ उन्हों दी लेंथस का, डिफरेंस ऑफ टू लेंथस है जोड़ा आप कैलकुलेट करना है किवें, विद लिमिट ऑफ एरर, विद लिमिट ऑफ एरर आ शब्द बेटे लिखा होगा। ठीक है जी। हुण असी सबट्रैक्शन करनी है। वी नो दैट आ फार्मूला अपन पता है भी एक्स इज इक्वल टू ए माइनस बी होवे तां एरर ते की फर्क पैंदा है, वो हुंदी है डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी एड। ठीक है जी। इस इक्वेशन में जो असीं ध्यान नाल देखिए, ये अपने को है एल, ये हैगी प्लस माइनस डेल्टा एल। सो सबट्रैक्शन L1 माइनस L2 किंदे बराबर होगी बेटे 15.2 माइनस 10.7 प्लस माइनस एरर के उपर की फर्क पेगा बेटे, एरर तो ऐड होएगी 0.2 प्लस 0.3। क्लीयर होया कि नहीं होया। सबट्रैक्शन आप करिए 10.7। ठीक है जी। 12 चो 7 गए अपने को कितना आ गया 5, इत्थे रह गया 4, 1 चो 1 0। ठीक है जी। 4.5 एरर अपने को की सी सिंपली ऐड हो जाएगी। इनका मतलब जोड़ा L1 माइनस L2 कहते बराबर होएगा 4.5 प्लस माइनस 0.5 सेंटीमीटर। ये इनका रिजल्ट होएगा। इतने आम तौर पर आप गलती की करते हैं
ਵੀ ਜੇਕਰ ਸਬਟਰੈਕਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਐਰਰ ਨੂੰ ਵੀ ਕੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਸਬਟਰੈਕਟ ਹੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਬਟ ਵੀ ਨੋ ਦੈਟ ਭਾਵੇਂ ਐਰਰ ਐਡ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਬਟਰੈਕਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਦੋਵੇਂ ਕੇਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਐਰਰ ਹੈ, ਐਬਸੋਲੂਟ ਐਰਰ ਹੈ, ਉਹ ਐਡ ਹੀ ਹੋਣੀ ਹੈ ਰਿਜ਼ਲਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਭਾਵੇਂ ਮਾਈਨਸ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਪਲੱਸ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਪੁਆਇੰਟ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋ ਗਿਆ ਬੇਟੇ? ਨੈਕਸਟ ਦੇਖੋ ਨੂਮੈਰੀਕਲ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ। Two resistances of 100 plus minus 3 ohm and 200 plus minus 4 ohm are connected in series। दो resistance है बेटे अपने को, एक R1 है एक R2 है, वो सीरीज दे विच अपने को की किते हुए कनैक्ट किते हुए, ठीक है जी। सीरीज़ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬੇਟੇ +2 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆਰਟੀਕਲ ਆਉਣਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਸਿੰਪਲੀ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਸੀਰੀਜ਼ 'ਚ ਲੱਗੇ ਨਾ ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਸਿੰਪਲੀ ਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਐਡ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸਿਸ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਆ। R1 ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, 100 ਪਲੱਸ ਮਾਈਨਸ 3 ਓਮ। ਆ ਨਿਸ਼ਾਨ ਹੈ ਬੇਟੇ ਜਿਹੜਾ, ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਓਮ, ਇਹਦਾ SI ਯੂਨਿਟ ਹੈ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਦਾ। R2 ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, 200 ਪਲੱਸ ਮਾਈਨਸ 4, 200 ਪਲੱਸ ਮਾਈਨਸ 4 ਓਮ। ਫਾਈਂਡ ਦੀ ਇਕੁਇਵਲੈਂਟ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ। ਕੀ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਨਾ ਹੈ, R ਆਫ ਇਕੁਇਵਲੈਂਟ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕਹਿੰਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ R1 ਪਲੱਸ R2, ਕਿਉਂਕਿ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਕੀ ਹੈਗੇ ਆ, ਸੀਰੀਜ਼। ਬਟ ਨਾਲ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਵਿਦ ਲਿਮਟ ਆਫ ਐਰਰ, ਵਿਦ ਲਿਮਟ ਆਫ ਐਰਰ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਹੁਣੇ ਕਰਕੇ ਹਟੇ ਹਾਂ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਸਿੰਪਲ ਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ R ਆਫ ਇਕੁਇਵਲੈਂਟ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਐਡ ਹੀ ਹੋਣਾ, ਉੱਪਰ ਵੀ ਐਡ ਹੀ ਹੋਊਗਾ। 100 ਪਲੱਸ 200 ਪਲੱਸ ਮਾਈਨਸ 3 ਪਲੱਸ 4, ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆ ਗਿਆ, 300 ਪਲੱਸ ਮਾਈਨਸ 7 ਓਮ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦੀ R ਆਫ ਇਕੁਇਵਲੈਂਟ। ਐਡੀਸ਼ਨ ਦੇ ਕੇਸ 'ਚ ਬੇਟੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਹੋਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਐਡ ਹੀ ਕਰੀਦਾ, ਅਤੇ ਉਹ ਕੁਦਰਤੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਐਰਰ ਹੈ, ਲਿਮਟ ਆਫ ਐਰਰ, ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਐਡ ਹੀ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਸਿੰਪਲ ਜਿਹਾ, ਇਸ ਲਈ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕੁਐਸਚਨ ਜਿਹੜਾ ਪੁੱਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਸਬਟਰੈਕਸ਼ਨ ਵਾਲਾ ਹੀ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪੁੱਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਕਲੀਅਰ ਹੋਇਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਬੇਟੇ? ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇੱਕ ਆਪਾਂ ਨੈਕਸਟ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਨੂਮੈਰੀਕਲ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ। ਸਿੰਪਲ ਜੇ ਨੂਮੈਰੀਕਲ ਹੈ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਵੀ ਜੇ ਲਿਮਟ ਆਫ ਐਰਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿੰਪਲ ਪੁੱਛੂਗਾ ਤਾਂ ਉਹ ਸਬਟਰੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਹੀ ਪੁੱਛੂਗਾ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦਿੱਤੀ ਹੋਊਗੀ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਫਾਈਨਲ ਰਿਜ਼ਲਟ ਹੋਊਗਾ ਉਹ ਸਬਟਰੈਕਟ ਕਰਕੇ ਹੀ ਆਊਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਕੁਐਸਚਨ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਐਕਸਟਰਨਲ ਐਂਡ ਇੰਟਰਨਲ ਡਾਇਆਮੀਟਰ ਆਫ ਏ ਸਿਲੰਡਰ। ਕੋਈ ਸਿਲੰਡਰ ਹੈ ਬੇਟੇ, ठीक है जी, कोई सिलेंडर है अपने को, उस सिलेंडर का अपने को की दिता है, डायमीटर दिता है बेटे। 2 सर्कल अपने को बन रहे, ये इंटरनल डायमीटर है, तो जो बाहर अपने को जा रहा है इतों लैके इतने तक, ये है एक्सटर्नल डायमीटर। इंटरनल तो एक्सटर्नल डायमीटर अपने को दिते है, वो कहता थिकनेस कैलकुलेट करो सिलेंडर की। की कैलकुलेट करो, थिकनेस। जे असीं इहनूं इहदे नाल ऐड कर दईए, इहनूं इहदे नाल ऐड कर दईए, आ थिकनेस कैलकुलेट करो। ये आपां किवें कैलकुलेट करांगे, देखो स्टेटमेंट दोबारा पढ़दा मैं, ध्यान नाल देखो की कहंदा। दी एक्सटर्नल एंड इंटरनल डायमीटर ऑफ ए हॉलो सिलेंडर। कोई सिलेंडर है जोड़ा उनका इंटरनल डायमीटर है वो अपने को गिवन है। इंटरनल डायमीटर हैगा अपने को 4 पॉइंट किधर गया, हाँ आप है बेटे 3.89 वैल्यू अपने को कितनी दी है, 3.89 प्लस माइनस 0.01 सेंटीमीटर, ठीक है जी। एंड एक्सटर्नल डायमीटर इज 4.23 प्लस माइनस 0.01 सेंटीमीटर। इन्हों आपां की कीता है,
ਮੈਜਰ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ? ਬਾਏ ਯੂਜ਼ਿੰਗ ਵਰਨੀਅਰ ਕੈਲੀਪਰ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਕੂਲ ਆਓਗੇ ਬੇਟੇ ਨਾ, ਉਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇਹ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ ਕਰਾਂਗੇ ਵਰਨੀਅਰ ਕੈਲੀਪਰ ਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਵਰਨੀਅਰ ਕੈਲੀਪਰ ਇੱਕ ਡਿਵਾਈਸ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਡਿਵਾਈਸ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਜੌਜ਼ ਬਣੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਇਹ ਮੂਵੇਬਲ ਹੁੰਦਾ ਉੱਪਰ ਵਾਲਾ, ਅਤੇ ਸਕੇਲ ਬਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਮੇਨ ਸਕੇਲ ਅਤੇ ਵਰਨੀਅਰ ਸਕੇਲ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਹਦੇ ਹੈਲਪ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਇੰਟਰਨਲ ਅਤੇ ਐਕਸਟਰਨਲ ਡਾਇਆਮੀਟਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮੈਜਰ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ ਹੁੰਦਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਕੀ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰੋ? ਡਿਟਰਮਿਨ ਦੀ ਥਿਕਨੈਸ ਆਫ ਦੀ ਸਿਲੰਡਰ ਵਿਦ ਲਿਮਿਟ ਆਫ ਐਰਰ। ਕੀ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਨੀ ਹੈ? ਥਿਕਨੈਸ ਵਿਦ ਲਿਮਿਟ ਆਫ ਐਰਰ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਥਿਕਨੈਸ ਆਪਾਂ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਨੀ ਹੈ ਵਿਦ ਲਿਮਿਟ ਆਫ ਐਰਰ। ਇਹ ਪੁਆਇੰਟ ਕਲੀਅਰ ਹੋਇਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ? ਥਿਕਨੈਸ ਆਪਾਂ ਕਿਵੇਂ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਾਂਗੇ? ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਫਾਰਮੂਲਾ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣਾ ਵੀ ਪਾਈ ਆਰ ਸਕੇਅਰ ਐਚ ਫਾਰਮੂਲਾ ਲਾ ਕੇ, ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਸਰਕਲ ਦਾ ਕਹੀਏ, ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਲ ਦਾ ਇੰਟਰਨਲ ਦਾ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰ ਲਓ ਸਿਲੰਡਰ ਦਾ, ਫਿਰ ਐਕਸਟਰਨਲ ਦਾ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰ ਲਓ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਸਬਟਰੈਕਟ ਕਰ ਦਿਓ, ਉਹ ਏਰੀਆ ਆਊਗਾ। ਆਪਾਂ ਸਿੰਪਲੀ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਕਰਨਾ? ਹੁਣ ਥਿਕਨੈਸ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ। ਥਿਕਨੈਸ ਕਿਵੇਂ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਾਂਗੇ? ਆਊਟਰ ਰੇਡੀਅਸ ਮਾਈਨਸ ਇਨਰ ਰੇਡੀਅਸ। ਆਊਟਰ ਰੇਡੀਅਸ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨਾ ਹੈ? 4.23 ਪਲੱਸ ਮਾਈਨਸ 0.01 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ, ਮਾਈਨਸ ਇਨਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨਾ ਹੈ? 3.89 ਪਲੱਸ ਮਾਈਨਸ 0.01 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸਬਟਰੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਕੇਸ 'ਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੋਣਗੀਆਂ? ਸਬਟਰੈਕਟ ਹੀ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਬਟ ਜਿਹੜਾ ਐਰਰ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਐਡ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ, 0.01 ਪਲੱਸ ਮਾਈਨਸ ਪਲੱਸ 0.01। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਕਰੋ? ਸਬਟਰੈਕਟ ਕਰ ਦਿਓ। 4.23 ਮਾਈਨਸ 3.89। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇੱਥੇ 4 ਆ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ, ਇੱਥੇ 1 ਰਹਿ ਗਿਆ ਸੀ। 11 ਚੋਂ 8 ਕੱਢਿਆ, ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ? 3 ਚੋਂ 3। ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ? 0.34 ਪਲੱਸ ਮਾਈਨਸ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਡ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਐਡ ਕਰ ਦਿਓ, ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ? 0.02 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦੀ ਥਿਕਨੈਸ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਜਦੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਨੂਮੈਰੀਕਲ ਆਉਣਗੇ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੋਊਗਾ? ਐਂਡ 'ਤੇ ਆਪਾਂ ਰਿਜ਼ਲਟ ਨੂੰ ਸਬਟਰੈਕਟ ਹੀ ਕਰਨਾ ਹੋਏਗਾ। ਇਹ ਪੁਆਇੰਟ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋ ਗਿਆ ਬੇਟੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ? ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਲਓ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਐਰਰ ਦਾ ਇੱਕ ਦਾ ਕੋਈ ਨੂਮੈਰੀਕਲ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਐਰਰ। ਲਓ ਬੇਟੇ ਦੇਖੋ ਕੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਐਕਸ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ, ਐਕਸ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਏ ਸਕੇਅਰ ਬੀ ਡਿਵਾਈਡ ਬਾਏ ਅੰਡਰਰੂਟ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਦੀ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਐਰਰ ਇਨ ਐਕਸ। ਕੀ ਕਰਨਾ ਆਪਾਂ? ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਐਰਰ ਇਨ ਐਕਸ। ਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਐਰਰ ਹੈ ਉਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਗਿਵਨ ਹੈ, ਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਐਰਰ ਹੈ ਉਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਗਿਵਨ ਹੈ, ਅਤੇ ਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਐਰਰ ਹੈ ਉਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਗਿਵਨ ਹੈ। ਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਐਰਰ ਹੈ 2%, ਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 3% ਅਤੇ ਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 4%। 2%, 3% ਅਤੇ 4% ਐਰਰ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਗਿਵਨ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਜਵਾਕ ਆ ਗਏ ਯਾਰ। ਬੈਠ ਜਾ ਬੇਟੇ, ਬੈਠ ਜਾ, ਪਾਪਾ ਸਟੱਡੀ ਕਰਾਈ ਜਾਂਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੀਟ ਡਾਊਨ ਹੋ ਜਾਓ। ਇਹ ਫਾਰਮੂਲਾ ਆ ਗਿਆ ਬੇਟੇ, ਆ ਗਿਆ। ਡੈਲਟਾ ਐਕਸ ਡਿਵਾਈਡ ਬਾਏ ਐਕਸ ਮਲਟੀਪਲਾਈ, ਹਾਂ ਪਾਪਾ, ਇੰਟੂ 100 ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ, ਆ ਫਾਰਮੂਲਾ ਆਪਾਂ ਕੀਤਾ ਸੀ 2, ਅੱਗੇ ਆ ਜੂ ਪਾਵਰ ਡੈਲਟਾ ਏ ਬਾਏ ਏ ਇੰਟੂ 100। ਪਾਪਾ ਨਾ ਸਟੱਡੀ ਕਰਾਈ ਜਾਂਦੇ ਵੀਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਠੀਕ ਹੈ। ਡੈਲਟਾ ਬੀ ਬਾਏ ਬੀ, ਹਾਂ ਵੀਰਾ, ਇੰਟੂ 100 ਪਲੱਸ ਸੀ ਪਾਵਰ 1/2 ਹੈ, ਸਕੇਅਰ ਰੂਟ ਦਾ, ਹਾਂ ਵੀਰਾ ਵੀਰਾ, ਡੈਲਟਾ ਸੀ ਬਾਏ ਸੀ ਇੰਟੂ 100। ਹਾਂਜੀ ਵੀਰਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਆਹ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਐਰਰ ਇਨ 2 ਹੈ, 2 ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਬਾਏ 2%। ਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਰਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨੀ ਹੈ? 3%। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਪਲੱਸ 1/2 ਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਰਰ ਕਿੰਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ? 4%। ਹਾਂ ਨਾਜੂ, ਇਹ ਬਣ ਗਿਆ 4% ਪਲੱਸ 3%
प्लस 2%। ठीक है जी, 4 3 7 ते 2 9%। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਐਰਰ ਕਿੰਨੀ ਹੋਏਗੀ 9% ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਐਰਰ ਹੋਏਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਬੇਟੇ ਚਲੋ ਇੰਨਾ ਹੀ ਕਰ ਪਾਵਾਂਗੇ ਅੱਜ। ਥੈਂਕਸ ਐਂਡ ਹੈਵ ਏ ਨਾਈਸ ਡੇ।